Arirang Special. World Economic Forum Annual Meeting 2016, a gathering of the world's renowned scholars, CEOs, and leaders of countries, was held, and heated discussions were made in terms of various global economic issues. About 2,500 participants, composed of the leaders from about 40 countries, CEOs, and heads of international organizations were there, including U.S. Vice President Joe Biden, British Prime Minister David Cameron, Christine Lagarde, Managing Director of the IMF, World Bank Group President Jim Yong Kim, and UN Secretary General Ban Ki-moon. Choi Kyung-hwan of Korea's ruling Saenuri Party, who joined the forum as a special envoy of President Park, Seoul Mayor Park Won-soon, and Daesun Group CEO Kim Young-hoon also participated in the event and discussed various agenda items with other global leaders. The main pillar of this year's World Economic Forum was mastering the Fourth Industrial Revolution. Robotics, artificial intelligence or AI, and Internet of Things are considered the major contents of the Fourth Industrial Revolution. And the global industrial structure, including the labor market, is expected to go through a huge change in the near future. Climate change was another significant issue discussed during the forum. According to the World Economic Forum's Global Risks Report 2016, the risk with the greatest potential impact in 2016 was found to be a failure of climate change mitigation and adaptation. Discussions were made in terms of the current situation, as well as the ways to tackle this issue. On today's Arirang Special, we hear more about the major issues discussed at the World Economic Forum Annual Meeting 2016 and its expected impact on the domestic economy. Welcome to Arirang Special. As you know, as our intro has told you already, a few weeks ago there was a Davos Forum, officially World Economic Forum, taking place in Davos, Switzerland. And there, many ideas and different visions were widely shared. And as a media partner of this event, Arirang TV has been extensively covering this event. And now we are having a wrap-up session here, overall looking back what was discussed and what were some of the important ideas. And for this, we have a very special guest in studio joining us. He is Kim Young-hoon. He is the chairman of the Daesun Group of Businesses here in Korea. And also, he has been co-chairing the World Energy Council, and now he's a chair-elect. He will become a full chairman this coming October. 회장님, 반갑습니다. 반갑습니다. 고맙습니다. 그 13년째 다보스 포럼에 참석하고 계시는데 2004년부터 예, 그 경제 리더로서는 상당히 화제고 쭉 이렇게 다보스 포럼, 월드 에코노믹 포럼을 쭉 가시면서 관찰하시고 여러 가지 아이디어를 공유해 주시고 하는 게 저희들한테 굉장히 큰 관심사입니다. 한마디로 이렇게 지속적으로 13년 동안 참여하시고 계시는 이유를 여쭙는다면 어떻게 대답을 하실까요? 저는 여러 가지 의미를 부여하고 또 여러 가지 동기가 있습니다만은 제일 중요한 것이 대선그룹의 CEO로서 기업인으로서의 좌표 설정, 좌표 설정을 위해 찾아간다. 그렇게 말씀드릴 수 있고요. 그런 면에서 월드 에코노믹 포럼이 저에게는 일종의 GPS 같은 그런 역할을 합니다. 예. 매년 연초에 시작이 되니까 한번 보시고 1년을 또 계속 그렇죠. 가시고 그 지난 13년 동안 이렇게 쭉 보면은 어떻게 그 지속적인 테마나 뭐 이런 흐름을 보십니까? 아니면 매년 정말 전혀 새로운 아이디어들 같은 걸 탁탁 던져준다고 생각을 하십니까? 어떤 스타일인가요? 월드 에코노믹 포럼이 그 참여하시는 분 입장에서는? 제가 보기에는 그 어젠다를 세팅할 때 우리가 도저히 피해갈 수 없는 가장 긴급한 현안들, 글로벌 현안들을 다 짚어가는. 그러다 보니까 어떤 일관된 주제를 갖고 풀어나간다기보다는 현실에 대응하는, 리스폰시브한 그런 어젠다 세팅이라고 좀 그렇게. 그럼 회장님 그 말씀을 하시니까 생각나는 점이 뭔가 하면 사실 월드 에코노믹 포럼이 이 세계에서 유일한 포럼도 아니고 요즘은 굉장히 이게 경쟁이 심한 산업 내지는 비즈니스라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 뭐 프랑스니 중국이니 뭐 우리 한국 내에서도 사실 여러 가지 미디어 매체들이 여러 가지 포럼을 하지 않습니까? 그 월드 에코노믹 포럼이 어떻게 보면 이 비즈니스에서는 리더라고는 할 수 있을 것 같은데 40몇 년을 해왔으니까 그러면은 그 지난 20년간 특히 세계 주목을 받고 유명 인사들이 이렇게 참여할 수 있는 것이 바로 회장님이 말씀하신 그런 그 시기적절한
아젠다 셀렉션 내지는 아젠다 선택에 있다고 보시는가요? 아니면 거기에 뭔가 좀 다른 플러스가 있습니까? 어떻게 WEF는 지난 이 긴 세월 동안 이렇게 리더로 계속 남아있을 수가 있었을까요? 저는 일종의 게더링 파워라고 생각합니다. 네. 게더링 파워. 예를 들어서 제가 몇 가지 글로벌 컨퍼런스를 한번 오거나이즈를 해봤는데 네네. 알고 부통령을 제가 한번 초대해 본 적이 있습니다. 그런데 네. 본인이 100만 불 이상 저희 달라고 얘기를 하고 저희들 예산상 도저히 안 돼가지고 그때 못했는데 네. 이 다보스에 가보면 이분이 매년 오시거든요. 제가 좋아하는 테크놀로지 세션은 매일도 항상 들어오고 네. 와가지고 그냥 다른 사람들하고 같이 앉아가지고 열심히 자기 얘기하고 그런 분이. 그러니까 전 세계 일종의 디시전 메이커들이 네. 첫째 디시전 메이커라는 게 중요한 것 같습니다. 네. 그다음에 자발적으로 네. 뭐 돈을 주고 모셔오는 게 아니라 자기들이 자발적으로 와가지고 그다음에 이제 목에 힘을 주고 뭐 이렇게 자기 브랜딩을 위해서 오는 것이 아니라 허심탄회하게 네. 서로 의견을 교환한다. 그 세 가지 점이 다보스의 가장 중요한 점이 아닌가. 그러니까 어떻게 보면 공급과 수요가 매칭이 잘 되는군요. 그러니까 뭐 자진해서 오시는 분들도 있고 물론 또 많은 비용도 들어갈 텐데 거기에 코퍼레이트 스폰서들도 붙는 것이고 그렇죠. 지난 40년 동안 그 체제를 잘 만들어 온 것이군요. 그렇죠. 그러니까 다른 경쟁자들이 거기에 경쟁하기는 쉽지 않은. 현재로 봐서는 거의 독점적인 위치라고. 예. 어떤 그 니치 마켓에서는. 네. 그럼 그 점 연결해가지고 어떤 분들은 또 하는 이야기가 그 국내외에 한국뿐이 아니고 국외에도 그렇고 다보스 포럼이 결국 뭐 그 세계 가장 유명한 디그네터리들, 대통령, 장관, 회장님들, 뭐 빌 게이츠 같은 뭐 아주 글로벌 네임들 뭐 이렇게 다 모아서 하는데 그러다 보니까 실제로 그들이 하는 이야기가 일반 그 대중이나 일반 시민들이나 와의 생활과는 적절하지 않을 수도 있다고 보는 시각이 있을 것 같아요. 근데 14년 동안 현장에서 보신 회장님의 입장은 어떠신가요? 근데 이제 거기 보면 경제 디시전 메이커들도 오지만 네. 정치, 네. 사회, 심지어 문화, 예술인들도 같이 모이거든요. 그래서 서로 허심탄회하게 얘기하면서 그 과정에서 뭐 결정되는 건 아닌데 전체적 움직임을 서로 벤치마킹을 하는 거죠. 랜드마크가 될 수 있는 존재들이 와가지고 자기 얘기를 솔직히 얘기하니까 네. 듣는 걸 통해서 아까 말한 글로벌 포지셔닝을 할 수 있는 그런 가능성, 그게 굉장히 큰 하나의 그 주어지는 큰 그 부가가치라고 보는데 이제 그러면서 거기 모인 사람들 돌아가서는 결국 디시전 메이킹을 하거든요. 자기 조직에서. 네. 네. 기업에서 디시전 메이커 어떤 방향을 잡으면 예를 들어 정치 같은 정책 방향이 되고 네. 외교 같은 외교의 어떤 전략이 되고 기업 같은 기업의 어떤 방향, 기술 동향 이게 다 이제 반영돼서 결국 다 일종의 탑다운이 되겠죠. 어떤 면에서는 네. 그 필터링 다운되기 때문에 누구도 거기에서 어떻게 보면 좋은 면에서 네. 영향권에 벗어날 수 없는 그런 아주 독특한 위치에. 그러니까 그들만의 이야기가 아니고 그것이 결국 그들이 활동하고 하는 일 자체가 세계 전체를 국가 전체를 위하는 것이기 때문에 결국은 다 영향을 받고. 그렇죠. 콩나물 실에 물을 보면 밑으로 쭉 빠지듯이 네. 빠져 내려가는 거죠. 그러시구나. 그러면 그 점과 관련해서 회장님이 다보스 포럼과 관련한 그 활동이 거기에 13년 동안 늘 참석하시는 것 플러스 아마도 바로 그 포인트일 것 같은데 많은 사람들과 그 사실을 공유하기 위하여 포럼의 경험 이런 것을 개인 블로그에다가 쭉 계속 기고를 하신다고 들었어요. 그것이 말하자면 회장님 개인 입장에서 보는 13년 지속 참석자의 입장에서 보는 그 많은 세상의 많은 분들과 공유하기 위한 그러한 목적으로 그럼 쭉 기고를 하셨다고 말씀하실 수 있는 건가요? 네네. 예를 들어서 저희 신입 사원들을 제가 뽑고 이제 네. 최종적으로 면담을 해보면 예. 일단 포지셔닝 좌표 설정이 대부분 안 돼 있어요. 신입 사원들. 네, 그렇죠. 아주 우수한 사람들 와가지고 최종 이제 면담을 하는데 네. 세계 경제에 대해서 혹은 한국 경제에 대해서 또 자기들이 이제 지원한 대선 그룹에 대해서 네. 물어보면 좌표 설정이 안 돼 있어요. 그러니까 세계 경제 어디서 와서 어디로 가는지, 네. 한국 경제가 지금 어디서 어디로 가는지, 예. 대선 그룹의 방향이 어떤지 그 설정을 덜컥 들어온단 말이죠. 그러니까 그것이 가장 우수한 청년들도 그렇다만이 아니라 제가 느끼면은
그런 좌표 설정을 굉장히 원하는 많은 분들이 있다고 생각합니다. 그래서 네. 그분들에게 하나의 레퍼런스 포인트를 참고할 수 있는 그걸 드리고 싶어서 제가 던져보는 거죠. 어떻게 보면 그럼 어떤 분들은 다보스 포럼 자체가 굉장히 인터넷을 많이 활용을 하고 공식 홈페이지에서 자세한 사항들 이야기를 하고 하는데 회장님 개인 블로그에 마케팅을 하자면 개인 블로그에 들어가서 볼 이유가 있는 것은 아마도 좀 더 이렇게 넓게 그 좌표 설정, 방향에 대한 우리 젊은이들, 우리 한국 사회 젊은이들한테 도움되는 그런 그 가치가 있겠군요. 아무래도 지금 우리 일에 도로면 디플렉트 되잖아요. 수면에 네. 도로면. 네. 그 디플렉트 되는 그 각도가 물의 특성을 나타내듯이 다보스에 빛이 돌아다가 한국에서 디플렉트 되니까 저는 그 역할을 한다고. 그 많이들 활용할 수 있을 것 같습니다. 감사합니다. 그 지난 10여 년 이상 13년 가까이 다보스 포럼을 이렇게 쭉 지켜보시면 아까 말씀 잠시 나눈 포인트와 연결은 됩니다만 전반적인 흐름, 그러니까 주제라든지 이슈라는 거 그런 것에 대해서 그 어떻게 보십니까? 저는 때로는 생각하는 게 지난 그 한 2, 3년 사이에 좀 변화가 있었는데 그 이전까지는 전반적으로 그 경제의 흐름, 거시경제의 흐름 이런 쪽으로 많이 조명을 하다가 2008년 금융위기 이후에 특히 여러 가지 그 자본주의에 대한 도전이라든지 사회 안정이라든지 뭐 그런 이슈를 많이 이야기하게 된 것 같고 개인적으로는 올해 4차 산업혁명 같은 건 상당히 새로운 놀라운 주제라고 보거든요. 회장님은 지난 13년 이렇게 쭉 보시면서 주제 선정의 흐름이라든지 이런 거를 어떤 패턴이 있다고 보시는지요? 제가 크게 하면 세 토막으로 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네. 2007, 8년 전에 네. 세계적인 금융위기 전에는 글로벌라이제이션이 사실 큰 주제였던 것 같아요. 그렇죠. 네. 그때는 상당히 낙관적이었지 않습니까? 그렇죠. 글로벌라이제이션에 대해서 스테이트 오브 더 월드가 임프루브 될 수 있다. 일종의 전도사 같은 역할을 했죠. 그때 워싱턴 컨센서스를 전도한다고 비판을 좀 받았었죠. 반대판에서. 그렇죠. 예. 그러다 이제 글로벌 위기가 닥치니까 네. 상당히 충격을 받은 거죠. 이 글로벌라이제이션으로 파버티다. 이제 그런 비난도 오고 이제 그러다 보니까 그걸 아까 말한 이제 핵심적인 현안들이 네. 이제는 전혀 다른 각도에서 막 쏟아져 들어오니까 그에 대응한다고 상당히 바빴다고 봅니다. 지난 한 7, 8년. 네네. 그러다 지금 이제 다시 한 번 더 새롭게 아까 글로벌라이제이션 비슷한 그런 네. 어젠다 플랫폼을 이제 던진 것이 제4차 산업혁명. 또 하나의 큰 묶음이군요. 그렇죠. 이번에 나온 게. 이제 그렇게 큰 세 묶음으로 저는 그렇게 보고 있습니다. 재미있습니다. 그러면 올해 던져진 4차 산업혁명에 대해서 좀 말씀을 나눠봤으면 좋겠는데 저희들이 뭐 아리랑 TV 여러 가지 다른 프로그램에서 많이 이야기를 했었습니다. 그래서 4차 산업혁명이 무엇인가, 뭐 피지컬, 디지털, 바이올로지컬 월드 이 경계선이 전부 이렇게 흐릿해지는 함께 이렇게 머지가 되는 그런 거라는 이야기도 있고 뭐 그다음에 속도, 변화의 폭, 영향면에서 이전의 산업혁명보다 훨씬 더 폭이 큰, 임팩트가 큰 혁명이라고 슈왑 회장이 정의를 하셨다는 이야기도 이미 했고 그랬는데 회장님 입장에서는 4차 산업혁명이 WEF에서 이렇게 공유된 내용에 대해서 개인적으로는 어떻게 보시는지요? 예를 들어서 3차 산업혁명과 정말 큰 구분이 있는가요? 3차 산업혁명이 이야기를 한 게 얼마 안 된 것 같은데 4차 산업혁명 이야기를 하는 것이 정말 정당성이 있는지 회장님은 개인적으로 어떻게 보십니까? 저는 이번 세션에 몇 번 참석해서 그 포인트를 지적을 했습니다. 네. 제일 처음 세션에 네. 4차 산업혁명이라는 개념 자체를 설명하는 어젠다에 대한 인트로덕션 세션에 들어가서 제 의견을 발표를 했습니다만은 이제 기업인으로서 특히 에너지 쪽에 있는 기업인으로서 제가 하나 여기에 지적하지 않을 수 없었던 것이 4차 산업혁명에 대한 설명을 하면서 에너지 분야가 완전히 빠져 있어요. 한번 보시면 그런 것 같습니다. 제 기억이 그런 것 같아요. 그런데 그것이 뭐 제가 에너지에 있어서 뭐 불만이다 그게 아니라 중요한 건 1차 산업혁명도 그렇고 2차 산업혁명도 그렇고 심지어 3차도 다 에너지에 의해서 킥오프가 됐거든요. 그렇군요. 예를 들어 1차 산업혁명은 잭스 와트의 전기관이지 않습니까? 그리고 석탄에 의해서 킥오프 됐고 그렇네요. 2차 산업혁명은 뭐 페러데이나 테슬라나 에디슨 같은 이런 사람들이 나와서 전기에 의해서 킥오프 됐거든요. 그래서 3차나 립킨이 얘기할 때는 리뉴얼 에너지와 에너지 인터넷을 가지고 자기들이 그때 그 말을 만들어냈지 않습니까? 네네네. 그럼 스마트 그리드 같은 그런 스마트 그리드 그런 거죠. 근데 4차에 얘기하면서 의도적인데 어떻든지 에너지가 완전히 빠져 있습니다. 그래서 저는 이게 4차로 얘기하기에는 지금 과거의 역사로 볼 때는 굳이 이 산업혁명이라는 그 개념을 이용해서 현재를 설명할 때
예를 들어서 3차 산업혁명도 그냥 디지털 레볼루션 그럼 되지 않습니까? 그렇죠. 예. 예를 들어 4차 산업혁명은 그냥 컨버전 레볼루션, 컨버전에 의한 뭐 레볼루션에 이렇게 얘기되는데 4차를 얘기했단 말이죠. 네네네. 그래서 저는 이제 그 문제에 대해서 한번 거기 첫 세션에 역사학자들이 모이고 해서 제가 의견을 드렸는데 반응이 좋았어요. 그럼 우리 입장에서는 지금 그 4차 산업혁명이라고 다보스에서 그 공유된 그 아이디어와 여전히 회장님이 말씀하신 에너지, 특히 뭐 어떤 혹자들은 그렇게 이야기를 하겠군요. 클라이밋 체인지, 기후변화 대응. 기후변화 대응과 에너지가 함께 가야 되는 거지 않습니까? 결국은. 그렇죠. 네. 그 리뉴어블 에너지나 그 신재생 에너지와 다 합쳐서 스마트 그리드 자체도 기후변화 대응에서 그게 또 그 탄소 배출권하고도 연결이 되고 다 그렇죠. 전체로 가니까 그러면 그 회장님이 기억하시는 그 최근의 에너지 혁명과 그게 사라진 것이 아니고 4차 산업혁명이 함께 나가는 그런 큰 그림을 함께 봐야 되겠군요. 저는 이렇게 보고 싶습니다. 네. 예. 저 그 문제를 곰곰이 한번 정리를 하고 있는데 네. 결국 산업혁명이 1860년에서 1820년, 1840년까지 네. 그 단계를 산업혁명으로 아놀드 토인비가 네. 정의를 했는데 저는 거기 또 동의를 하면서 산업혁명이란 그 전체 과정을 1760년에 시작해서 지금까지 계속되고 있다. 네. 아, 그거는 계속되고 큰 틀 있다. 산업혁명이고 끝난 것이 아니고. 그 1차, 2차, 3차, 4차로 디프닝 되고 익스텐션 되고 프로그레스 되는 거지. 아, 그렇게 좀 보고 싶습니다. 그래서 딱딱 끊어서 가는 것이 끊어지는 게 아니고 네. 왜냐하면 1차 산업혁명이 석탄과 스팀 엔진 네. 그게 1820년, 1840년 지나면서 오일이 들어오면서 기름에 인터널 컨버션이 나왔거든요. 그렇군요. 네. 근데 그것이 2차냐, 3차냐. 나는 1차의 계속이라고 보고 싶은 거죠. 네, 맞네요. 그 다음에 2차의 일렉트리스가 들어오면서 이건 전혀 다른 형태의 에너지 아닙니까? 예, 예. 그리고 일렉트릭 모터가 나왔단 말이에요. 네네. 그러고 나서 생산성이 엄청 높아졌거든요. 어떻게 보면 한국 경제가 자체가 지금까지도 네. 2차 산업혁명을 바탕을 둔 제조업 베이스로 큰 부분은 지금까지도 계속되고 있다고 봐야 되는 거죠. 한국만 전 세계 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 예. 전 세계 1차 끝나고 2차 이렇게 1차의 베이스, 2차가 쌓여지고 2차에서 3차 이렇게 올라가는데 그래서 4차 산업혁명은 네. 굳이 4차라는 말을 네. 긍정적으로 받아들인다면 네네. 일종의 산업혁명 완결판이다. 이제 산업혁명이 이제 완성되는 하나의 단계다. 저는 그렇게 오히려 봐야 되지 않나 생각합니다. 저도 심적으로 개인적으로 굉장히 동의하는 말씀입니다. 정말. 그런데 그럼 그거와 연결해 가지고 보면 그 역시 에너지 그 이런 이슈가 기후 변화 대응하고 연결이 되는데 그 제가 이해하는 바로는 WEF 같은 경우에 그 1월 달에 다보스 포럼 하기 직전쯤에 그 글로벌 리스크 리포트라는 게 나오는데 그 리포트에서는 39개인가 뭐 보통 올해 같은 게 39개 가까이 리스크를 아이덴티파이 하면서 아마 클라이밋 체인지가 가장 라이클리후드하고 임팩트 면에서 가장 중요한 그거라고 정했던 것 같습니다. 그래서 그 점에서 회장님이 보신 그 뭔가 빠져 있다는 게 거기서 컴패러빌리티가 있을 수도 있을 것 같은데 그 기후 변화 대응에 대해서는 현장에서 어느 정도의 논의가 있었습니까? 그 테마의 한 부분은 포함 안 됐다 하더라도 좀 많은 세션들이 기후 변화 대응에 대해서 많은 이야기를 했습니까? 그건 기본적으로 깔려가지고 네네. 약방의 감초같이 그 말은 이제 빠지지 않고 다 갔는데 네네. 그걸 얼마나 본격적으로 적극적으로 거기에 논의했나 하는 건 아직 그 깊이 제가 깊이 들어간 세션은 제가 못 봤습니다. 네. 제가 뭐라 또 시간이 많아가지고 적어가지고 막 세션이 선택을 해야 되니까 네네. 다 안 들어간 점도 있습니다만 하여튼 제가 느낌은 네. 기후변화 문제가 캅21이 끝난 바로 직후에 파리에서 하는 지난 12월 달에 회의치고는 예. 이 어젠다가 예. 그렇게 핵심 어젠다가 아니었다는 생각이 들고요. 예. 이제 컨버전 테크놀로지에 의해서 이제 일어날 수 있는 차후의 산업의 어떤 전개 방향 네네. 그것이 기후변화에 도움이 될 수 있겠다는 그 정도의 어떤 부차적인 하나의 주제로 네. 소주제 같이 그렇게 제가 느낌을 받고 있는데 저는 어떻게 보면 소위 4차 산업혁명 네. 슈왑 박사가 만든 하나의 개념이라고 봐야 되는데 그것이 컨버전이거든요. 네. 레볼루션 바이 컨버전이고 모두 이렇게 BT, 합쳐진 IT, 네. NT, 기타 뭐 새로운 것이 네. 컨버지해서 예. 이제 산업혁명을 완결시키고 디프닝 시키는 그런 하나의 단계라고 봐야 되는데 네. 제가 보기에는 이거는 이제 역시 에너지에 있는 뭐 WC의 하나의 코체어로서 얘기한다면 네. 저는 이것이 앞으로 인더스트리얼 레볼루션이 가는 4차로 끝난다면 그 다음 나는 뭔가 새로운 레볼루션이 오지 않나.
네. 그걸 느끼는 겁니다. 그래서 지금 소위 4차 산업혁명이 새로운 레볼루션을 해서 하나의 준비가 아닐까. 그런 면에서 이번에 중요한 기술 세션이 열심히 제가 갔습니다. 근데 그중에 좋은 그 세션을 몇 개 발견해서 제가 지금 아주 이번에 이거 RMTV 끝나고 며칠 있다 다시 그 만난 분들을 연구소에 직접 몇 군데 방문하려고 지금 일정을 잡고 있습니다만 마치 그 파라데이가 전기 모터와 전기 발전기를 동시에 만든 사람이거든요. 그분이 뭐 로얄 인스티튜트의 그 제니트 수위 정도 위치에 있던 사람이 그냥 연구해가지고 2차 산업혁명 기폭제된 그걸 둘 다 만들어냈다. 그래서 저는 사실 다보스에서도 기술을 찾지만 현장에 가서 직접 사람들을 만나고 싶어요. 어느 정도 진지하게 심도가 되고 있는지. 그래서 하여튼 이건 뭐 다보스와 연관도 있고 또 제 나름 개인의 어떤 어젠다 됩니다만 이제 4차 산업혁명이 끝난 후에 새로운 레볼루션이 올 수 있는 게 아닌가. 이제 그런 느낌. 이건 좀 에너지와 연관된 그런. 그러니까 서스테이너블 디벨롭먼트, 지속 가능한 계속적인 그 개발 성장, 뭐 아니면 에코시스템과 휴먼 레이스, 뭐 이런 그 좀 더 서로의 컴패러터블한 그런 쪽으로 간다는 바로 그런 말씀이신 거죠. 이제 그렇죠. 지금까지는 사람들끼리 더 많이 생산하고 더 많이 공유하고 그런 쪽으로 갔다가 사람이 지구를 이용해가지고 그렇죠. 이제 비로소 신기후 체제에서 우리가 환경에 눈을 돌리지 않을 수 있게 됐고 그다음에 이제 컨버지 하지 않을 수 없는 이제 전체 글로벌 집단 지성이랄까 이제 함께 힘을 모을 수밖에 없는 그런 기본의 인프라가 지금 정신 인프라가 조성되고 있지 않습니까? 근데 새로운 에너지를 저는 만들어내기 위해서는 그런 하나의 환경이 꼭 필요하다고 봅니다. 이제 그래서 그런 환경이 조성됐기 때문에 차후에 일어나는 그 레볼루션은 상당히 중요한 레볼루션이 되지 않을까. 그 정말 그 흥분되는 그 프로스펙트인 것 같아요. 정말 관심을 갖고 그 다음 레볼루션을 지켜볼 수 있다는 게 굉장히 의미가 있는 것 같은데 혹시 기회가 되면 회장님과 계속 디스커션을 좀 했으면 좋겠습니다. 지금 멀리 보고 있는 것 같은데 그럼 이제 잠시 좀 더 우리 짧은 미래를 좀 생각을 해봤으면 좋겠습니다. 에너지 마켓에 대해서 많이들 이야기도 많고 뭐 의견이 많습니다. 예를 들어서 뭐 원유가 하락이니 그 다음에 예를 들어 원유가가 하락했기 때문에 이제 오히려 친환경적으로는 클라이밋 체인지에는 도움이 안 된다. 왜냐하면 이런 파슬 에너지를 쓸 거기 때문에 그래서 더 탄소가 나올 것이고 그리고 셰일 가스가 처음에 나왔을 때도 앞으로 클라이밋 체인지에는 도움이 안 될 것이다. 사람들이 계속 이걸 태울 거기 때문에 걱정들이 많은데 회장님은 지금 요즘에 원유 가격 하락 그다음에 주요 원유 생산국들 간의 경쟁 문제 이런 것을 전반적으로 어떻게 조망을 하십니까? 그 문제가 사실 굉장히 그 방정식이 복잡합니다. 방금 잘 지적하셨듯이 기름값이 떨어지면 오일 패러티가 떨어지기 때문에 신재생 에너지의 그 사업성이 악화되지 않습니까? 이제 그래서 이제 신재생 사업을 하는 사람들은 그래도 신재생 에너지는 전기 부분이고 오일은 주로 트랜스포테이션이니까 뭐 영향을 안 준다 그렇게 얘기는 하긴 하지만 제가 보기에는 꼭 그렇지는 않거든요. 물론 트랜스포테이션이 지금 오일의 한 65% 정도를 쓰고 있습니다. 그런데 요새 이제 테슬라가 전기 자동차를 만들고 트랜스포테이션을 전기 쪽으로 신재생 에너지를 갖고 돌으려고 그러고 있지 않습니까? 이제 그런 것이 이제 늦어질 수밖에 없는 거죠, 아무래도. 그래서 이거는 그 셰일 가스도 그렇고, 저도 개인적으로 셰일 가스 처음 할 때 투자를 권유를 많이 받았는데, 이게 독특한 거거든요. 셰일 가스를 투자를 해가지고 기름값이 떨어지면 셰일 가스 값이 떨어지니까 값이 떨어지는 프로덕트 투자하는 게 된다고. 그래서 제가 손을 대지를 않았어요. 다행이요. 다행히 결국 잘 그래서 지금 그 방정식이 상당히 복잡합니다. 장기적으로는 어떻게 보십니까? 셰일가스가 다시 또 올라올까요? 환경을 원하는 사람들은 어서 이런 그 파슬 에너지 퓨얼들이 점점 더 적어지고 오히려 신재생 에너지 쪽이 계속 더 커가고 그래서 그걸 스마트 그리드로 연결하고 그래가지고 어쨌든 탄소를 태우는 거를 안 해야 된다고 주장을 하는데 장기적으로 회장님이 보시는 개인 의견은 어떠세요? 그 환경 보호자들이 원하는 쪽으로 갈까요? 아니면 그들이 걱정하는 것처럼 정말 이게 원유도 떨어지고 거기다 셰일 가스까지 다 오니까 계속 탄소를 태우는 쪽으로 한동안은 갈까요? 근데 보통 그 논의할 때 2050년이 굉장히 중요한 벤처마킹 포인트가 있는데 보통 2050년을 이제
기준으로 해서 우리 목표도 설정하고 성과도 측정하고 뭐 이렇게 예측도 하고 그러지 않습니까? 네네. 근데 현재 2050년까지 베스트 시나리오 모든 사람들이 최선의 노력을 다해서 신재생 에너지를 최대로 개발했을 때 네. 그때 신재생 에너지 비중이 한 50%. 50% 여전히. 그 나머지 뭡니까? 결국은 파슬 퓨얼이거든요. 네. 그리고 일반적인 시나리오는 네. 한 70 내지 80%. 아. 좀 비관적인 시나리오 그 이상으로 가는 거죠. 그래서 현재 뭐 신재생 에너지가 수력 발전 빼버리면 네. 2, 3%도 채 안 되거든요. 네. 네. 말은 굉장히 많이 하는데 네. 현실은 너무 차이가 나는 거죠. 아. 그래서 지금 이제 파슬 퓨얼을 하는 사람들이 어떤 회심의 미소를 짓고 있고 네. 네. 사우디아라비아가 좀 막 값을 떨어뜨리면서 시장 마켓을 지킨 이유가 아무래도 경제는 발전하고 규모가 네. 커지기 때문에 예. 이 오일에 대한 컨섬션은 과거가 거의 증가되지는 않더라도 계속 증가된다는 건 누구나 다 어그리하고 있습니다. 근데 중요한 거는 이제 사회적인 분위기 네. 이런 것 때문에 투자가 거의 한 40%가 다니엘 예얼긴이 지적했듯이 거의 40%가 중단되든지 연기돼 버렸단 말이에요. 그렇죠. 예. 그래서 앞으로 2, 3년 내에 큰 쇼크가 올 거다. 그때 프라이스 하이크에서 엄청나게 값이 오를 거다. 예, 그런 시나리오를 사람들이 걱정스러워 얘기를 하고 있습니다. 회장님, 저기 중요한 이야기 말씀 많이 듣다 보니까 시간이 좀 벌써 많이 흘렀습니다만은 일단 그걸 꼭 여쭤보고 싶습니다. 세계 에너지 협회. 네. 예, 이제 공동 의장으로 몇 년 활동하시다가 이제 또 새롭게 풀텀 회장님으로 활동을 하시게 되는데 거기에 역할이라든지 그리고 향후의 비전이라든지 그거는 어떻게 보십니까? 저는 여기에 제일 중요한 것이 결국 테크놀로지가 아닌가. 이거는 뭐 단순한 소트 리더나 비전을 해결할 수 있는 문제가 아니라 네네. 실제 페르다이나 테슬라 같은 사람들이 네. 현장에 앉아가지고 만들어내는 그런 테크놀로지에 의해서 돌파해야 되지 않나. 그래서 저는 월드 에너지 카운슬 취하가 되면 네. 그동안 주로 우리가 소트 리더나 네. CEO들을 많이 초대해가지고 네. 컨그레스를 하고 네. 그렇게 했는데 이제는 테크놀로지스트, 네. 기술인들을 초대하고 이 사람들에게 파이낸스를 해줄 수 있는 금융인들을 초대해가지고 컨그레스나 이런 모든 분야에 서로 만날 수 있도록 테슬라와 웨스팅하우스가 만나가지고 네. 미국의 전기혁명이 시작됐거든요. 그렇죠. 예. 그 테슬라는 그때 에디슨한 쫓겨나가지고 형편없을 때인데 웨스팅하우스가 만나가지고 둘 다 그렇게 성공했잖아요. 이제 그런 하나의 모델을 다시 만들고 싶습니다. 정말 멋진 아이디어 같습니다. 그러니까 에너지와 금융과 기술을 다 합쳐가지고 보다 큰 판을 그려서 미래를 열어가는 회장님 모시고 앞으로 1시간, 2시간, 3시간, 4시간도 말씀을 듣고 싶은데 오늘 좋은 말씀 많이 들었고 시간이 저희들이 다 된 관계로 여기서 정리를 해야 될 것 같습니다. 회장님 너무 감사하고요. 오늘 WEF로 시작을 해가지고 우리의 미래까지 그리고 에너지와 환경과 이것이 어떻게 다 연결되어 있는지를 쭉 정리를 해주신 너무 감사하게 생각합니다. 언제 기회가 되면 다시 모시고 또 좋은 말씀 계속 들었으면 좋겠습니다. 오늘 감사했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 예. The global economy has faced low growth, and other significant risk factors have also threatened the global society, including the refugee issue, climate change, and slowdown of the Chinese economy. What kind of measures are needed to tackle those risks and revitalize the global market? On the World Economic Forum 2016, which has garnered a lot of global attention, various discussions were made to find the answer. Global leaders who participated in the forum mentioned Fourth Industrial Revolution as the main growth engine for the future to revitalize the economy. Huge changes are expected to take place in the lives of human beings, along with the Fourth Industrial Revolution that combines manufacturing and ICT sectors. Internet of Things, artificial intelligence, and robotics are major technologies of the Fourth Industrial Revolution. Korea should also focus on strengthening its competitiveness as one of the countries that has faced the Fourth Industrial Revolution. Korea's humanoid robot Hubo, which was created by KAIST, was also introduced at this year's forum. It has captivated the attention of the global community, showing Korea's advanced technology in the field of robotics.
Korea has been well known with its advanced ICT sector, which can be the key foundation of the fourth industrial revolution. So it is expected to play a significant role in boosting the Korean economy. However, there are still remaining challenges to be tackled, including deregulation and boosting the government support for information and communications industry. This year's World Economic Forum has paid much attention to the fourth industrial revolution. And we discuss its expected impact on the Korean industries, as well as the future direction. Now for the second part of review and wrap-up of the World Economic Forum 2016, here we have a guest to discuss the overall global transformation that we've been talking about all along, and particularly how Korea should open its future. Here in studio we have President Kim Do-hoon, who's heading the Korea Institute for Industrial Economics and Trade, joining us. 원장님 반갑습니다. 반갑습니다. 월드 에코노믹 포럼에 대해서 많이들 논의를 지금까지 진행해 왔습니다. 아시다시피 그 원장님 입장에서 보면은 그 월드 에코노믹 포럼 자체가 지금 한 뭐 300개 세션이 이렇게 있고 그런데 네네. 그 주요 주제라는 게 뭐 저 제4차 산업혁명 이야기도 네, 있고. 네. 근데 그 전체적으로 이렇게 볼 때 이런 다양한 논의 중에서 원장님이 보시기에 좀 흥미로웠던 거 개인적으로 그렇게 한번 시작해 볼까요? 물론 4차 산업혁명이 물론 그렇죠. 가장 중요한 이슈였죠. 네네. 그렇지만 세계 경제가 안고 있는 문제들을 아주 다양하게 다루었는데요. 네. 뭐 가장 그 역시 이슈가 될 만한 건 세계 경제 전체가 네. 장기간 침체 상태에 빠졌다라는 부분이 가장 큰 이슈가 됐던 것 같고요. 역시 최근에 와서 중국 경제의 성장 둔화, 거기에 따른 또 리스크 확대, 그 문제도 꽤 다루어졌던 것 같고요. 최근에는 또 저유가가 굉장한 이슈가 되어 왔지 않습니까? 그래서 저유가 문제도 역시 다보스 포럼의 중요한 이슈가 되었던 것 같고요. 거기에 덧붙여서 약간 좀 마이크로한 이슈로서 글로벌 생산성이 둔화되고 네. 있다든지 네. 그에 따른 산업 경쟁이 격화되고 있다든지 이런 다양한 이슈들이 논의되는 장이 되었던 것 같습니다. 그 말씀하신 내용 중에서 물론 가장 관심 있는 것은 물론 그 전체 테마의 4차 그 산업혁명이기도 합니다만은 그 이후에 직후에 또 언급하셨던 게 그 글로벌 슬로우다운, 전체적으로 경제 침체, 뭐 여러 가지 이름이 있는 것 같습니다. 뭐 어떤 사람들은 뉴 노멀이라고도 이야기하고 어떤 사람들은 뭐 세큘러 스태그플레이션이라는 이야기도 하고 뭐 각가지 논의가 있는데 그러면 그것을 대응하는 것은 새로운 신성장 동력, 새롭게 성장을 이끌어갈 그걸 찾는 거라고 하는데 원장님도 거기에 동의를 하시는지 궁금합니다. 왜냐하면 이 전반적인 트렌드가 그 신성장 동력을 찾음으로써 리버스 될 수 있다면은 신성장 동력에 대한 요구나 니드가 굉장히 그 프레싱하다고 볼 수 있고, 하지만 오히려 그 뉴 노멀이라든지 세큘러 스태그플레이션이라든지 이게 새로운 트렌드다 그러면은 성장을 찾기보다 오히려 뭐 구조를 바꿈으로써 이런 새로운 트렌드에 우리가 적응을 해야 되지 않나 하는 전혀 다른 입장이 있을 수 있을 것 같거든요. 원장님 보시기에는 어떠십니까? 그 선진국들 네. 경제를 들여다보면 네. 그리고 우리나라도 비슷한 상황에 처해 있는 것 같습니다. 네. 선진국들이 지금까지 영위해오던 주요 산업들, 네. 말하자면 경제를 이끌어오던 주요 산업들이 지금은 상당히 위기의 시기를 겪고 있는 것 같습니다. 그 탓에 세계 경제 침체도 오래되는 것 같고요. 아까 언급했듯이 네. 글로벌 생산성 그 둔화도 아마 연결돼 있는 것 같고, 네. 세계 경제 침체가 지금 2008년에 글로벌 금융 위기가 왔을 때 네. 시작되었다 한 이후에 매년 사실은 경제 전망을 할 때마다 금년에는 경제 회복이 어느 정도 될 것이다라는 기대감을 해왔었는데도 네. 거의 이루지 못했죠. 그렇죠. 그리고 가장 최근까지 그야말로 세계 경제를 이끌어오던 미국이 네. 그야말로 양적 완화라는 뭐 전대미문의 돈 풀기 네. 그런 경제 정책을 수행해 왔었는데도 불구하고
가장 최근에 작년부터 비로소 미국 경제가 정상 궤도에 좀 들어섰다라는 것 빼고는 거의 모든 나라들이 그렇죠. 아까 말씀하신 대로 뉴노멀의 저성장 상태로 예. 빠져들고 있습니다. 예. 그래서 아마 과연 이것이 확실하게 세계 경제를 다시 리바이벌을 할 수 있을까는 네. 그건 차치하고라도 네. 새로운 성장 동력, 새로운 그 경제를 이끌어갈 네. 뭔가 동인을 찾는 노력이 전 세계 뭐 경제학자든 네. 그다음에 산업계든 예. 정부든 예. 관심을 가질 수밖에 없는 그런 상황이 되었습니다. 그러면은 어떻게 보면 좀 희망적인 생각을 가지는 사람들은 이번에 WEF에서 이야기했던 그 제4차 산업혁명 자체가 이런 성장 동력이 될 수도 있다라고 보는 시각도 있는 것 같고 네. 또 여전히 회의적인 사람들은 이 제4차 혁명 자체가 그 이전에 우리가 알던 그런 빠른 성장과는 다른 오히려 그 고용을 리플레이스하고 이런 전반적으로 새로운 도전을 일으킬 그런 거다 보는 시각이 나눠져 있는 것 같은데 이 4차 산업혁명에 대해서 일단 우리 시청자들 경우에 혹시 그동안 충분히 못 보신 분들 생각해서 우리가 일단 4차 산업혁명에 대해서 좀 친절하게 그게 무엇을 의미하는지 잠깐 설명을 하고 넘어갈까요? 1차 산업혁명은 무엇이라고 생각하십니까? 그 전기기관, 전기기관. 그다음에 네. 기차. 2차는 역시 그 기계가 네. 주로 많이 발달하면서 대량 생산, 또다시 전기. 대량 생산이 네. 되고 이러면서 말하자면 세계 경제를 이끌어가는 한 축이 됐었고요. 네. 3차 산업혁명이라 하면 역시 컴퓨터? IT 혁명이라고 볼 수 있는 것 같습니다. 예. 뭐 한때 우리나라가 어려움에 처했을 때 미국에서 신경제라는 개념으로 네네. IT 혁명이 일어났고 네. 그것이 또 많은 새로운 성장 동인을 세계 경제에 던져주었지 않습니까? 네. 그런데 그 우려하시는 대로 4차 산업혁명은 굉장히 이런 IT와 바이오 그리고 지금까지 이루었던 기계기술의 극치, 로봇 네. 기술이라든지 네, 그렇죠. 혹은 무인 자동차 등 아주 복합적인 기술들이 연합해서 새로운 산업 사회를 만들어낼 것이다라는 기대감을 주기에는 충분한 것 같습니다. 예. 굉장한 변화를 일으킬 거는 사실인데 네. 아까 우려하신 바와 같이 이 모든 기술들이 어딘지 모르게 사람의 손을 덜게 하는 네. 그렇죠. 그런 기술들이 고용을 줄이고 로봇 기술, 네. 무인 자동차, 네. 그리고 기계끼리 대화를 한다는 사물 인터넷 이런 모든 것들이 결국은 사람의 손을 굉장히 덜게 한다. 네. 다만 잘 생각해 보면 지금까지 우리 이 일자리의 표준화된 일자리라고 생각되는 네. 그런 일자리들은 대폭 줄어들 가능성이 있겠죠. 그러나 이 모든 기술들을 매니지하고 네. 그다음에 생각을 열어서 조금 더 미래를 내다보는 일들 네. 이런 일에서는 아마 사람의 그 좀 고급 두뇌가 아직도 더 필요할 것이다라는 네. 생각을 하는데 네. 아마 없어지는 잡하고 새로 생기는 잡이 1대1 매치는 도저히 불가능할 것 같고요. 네. 한 가지 굿뉴스라 할까 할 수 있는 건 이 3D 프린팅이라든지 이런 게 가져오는 새로운 혁명은 어떻게 되느냐 하면 옛날에는 매스 프로덕션 막 큰 기업들이 그렇죠. 생산이나 이런 네. 걸 담당했지 않습니까? 네. 그러나 이제는 각자 조그만 사람들이 자기 나름대로 새로운 네. 사회를 네. 새로운 산업을 네. 이렇게 열어갈 수 있는 그런 환경이 만들어졌다. 예를 들자면 그 우버라든지 에어비앤비 같은 공유 경제도 이런 개인이 경제 주체로서 역할을 할 수 있는 그런 길을 열고 있다라는 네. 측면에서 세상은 어떻게 바뀔지 알 수는 저는 자신이 없습니다. 그래도 여전히 상당히 긍정적으로 보시는 것 같아요. 특히 중소기업들의 미래 같은 게 밝아질 수도 있다는 전망은 굉장히 중요한 포인트인 것 같고 한국이 그만큼 우리가 그걸 원해왔으니까 그쪽으로 좀 이제는 그렇습니다. 대기업의 시대를 좀 넘어서 중소기업이 클 수 있는 그런 쪽으로 갔으면 좋겠는데 그러면 이 제4차 산업혁명이 그만큼 중요한 임팩트를 가지고 있다 그러면 우리한테 얼만큼 가까이 다가왔는지를 좀 봤으면 하는데 한국 같은 경우에 지금 산업연구원에서 이런 전반을 다 보시니까
우리 같은 경우에 지금 전반적인 이거는 어떤 시대보다도 R&D가 중요하지 않습니까? 그렇습니다. R&D도 중요하고 어떻게 보면 산학 협력 같은 것도 중요한 것 같고 또 그런데 어떻게 보면 대기업 같은 데서도 여전히 사업 발굴상으로도 또 중요한 거 모든 플레이어들한테 상당히 중요한 것 같아요. 그리고 정부 정책도 이제는 바뀌어야 되고 그렇습니다. 그러면은 전반적으로 4차 산업혁명이 우리한테 얼만큼 다가왔는지 그리고 우리는 얼만큼 잘 준비하고 있는지 어떻게 보시나요? 예를 들어서 최근에 그 제프리 이멜트가 이끄는 제너럴 일렉트릭 같은 경우에는 가전 분야를 중국 기업에 넘기고 이제는 자기네는 소프트웨어 컴퍼니가 될 것이다. 그리고 IoT와 관련 있는 센서 쪽으로 벌써 해온 지는 여러 해가 됐고 그런 그 글로벌 리딩 펌 같은 경우는 이미 4차 산업혁명 쪽으로 점프를 팍 하는 것 같거든요. 우리 같은 경우에 전반적으로 큰 기업, 작은 기업, 학계, 연구계, 정부 얼만큼 준비가 되어 있습니까? 저는 말은 많이 하고 네. 정부가 예를 들자면 차세대 성장 산업, 녹색 산업 그리고 신성장 동력 산업 등등의 정책을 꾸준히 추진해 왔지 않습니까? 네네. 그런 정부의 정책적 노력에 비해서 우리 기업들이 과연 그렇게 잘 준비되어 있느냐에 대해서는 제가 좀 약간 의구심을 갖고 있습니다. 네. 이것은 어떤 의미에서는 제가 꾸준히 제기해오고 있는 문제인데 네. 우리나라 주력 산업들이 어떤 의미에서는 너무 잘 해왔기 때문에 이전 패러다임에서 그렇죠. 그렇습니다. 그 2차 산업혁명이나 3차 바로 산업혁명 그렇습니다. 같은 그렇죠. 우리나라가 평균적으로 우리나라의 실력을 예를 들자면 세계 무역에서 우리 무역이 차지하는 비중을 계산해 보면 한 2.8% 되거든요. 그 2.8%를 훨씬 뛰어넘는 네. 예를 들자면 조선이나 반도체, 디스플레이 같은 경우는 30%의 마켓 쉐어를 갖고 있습니다. 네네. 자동차, 철강 등도 한 5%의 마켓 쉐어를 갖고 있고 이런 주력 산업들이 굉장히 잘해왔으니까 네. 이 주력 산업들을 어떻게 하면 조금 더 변신시켜서 그래도 이 시장 점유율을 유지하고자 하는 네네. 그런 생각들이 정부나 기업에서도 아직도 굉장히 많이 팽배해 있다. 그러한 의도나 욕망은 상당히 이해는 되네요. 그죠? 웬만하면 지금까지 그렇습니다. 성공해왔던 걸 좀 더 어쨌든 좀 더 갖고 가고 싶어 하는 그거는 당연한 인간의 생각인 것 같은데 그것이 오히려 걸림돌이 되고 있다는 걸림돌이 말씀이신 되고 거죠. 있죠. 예. 어떤 면에서는 지금은 아마 우리 정부도 그걸 인식하고 네. 아주 소수의 신성장 동력 산업에 네. 거의 많은 그 정책적 노력을 네. 과거에는 기술적 정책적 노력만 했던 것 같아요. 네네. 지금은 창조 경제라는 화두가 던져주듯이 네. 산업 생태계를 만들기 위한 자본시장, 네네. 기업 간 결합 관계 이런 것도 굉장히 정책적 노력을 기울이고 있고요. 그다음에 인력을 양성하는 문제도 네. 힘을 기울이고 있고 이것이 종합적으로 좀 이렇게 성공적으로 이끌어진다면 우리나라는 사실은 우리나라 사람들의 마인드셋은 아마 충분히 새로운 산업을 받아들이기에 굉장히 이렇게 잘 갖춰진 생각들을 갖고 있는 것 같아요. 늘 다이나믹하고 예, 그죠? 예. 바로. 그러면 원장님 혹시 제가 궁금한 거는 정부가 지금까지 열심히 일을 해왔다고 말씀하셨어요. 비전도 제시를 하고 이런 유망한 산업들이 있다고 계속 그래왔는데 오히려 민간 쪽에서 말씀하신 대로 이전의 성공 때문에 거기에 대한 미련 때문에 오히려 대응을 잘 못했다는 말씀하시는데 제가 구체적으로 무엇을 의미하는지는 정확히 설명할 수는 없으나 갑자기 슈페이터의 크리에이티브 디스트럭션이라든지 그런 게 생각이 난단 말이에요. 그 민간 기업에서의 그런 그 미련을 생각을 하면 정부가 크리에이티브 디스트럭션은 할 수 없나요? 그러니까 전혀 새로운 뉴 플레이어들이 들어올 수 있게 룰을 확 바꾼다든가 그거는 힘든 건가요? 바로 맨 마지막에 하신 말이 키입니다. 예. 정부 그리고 아마 정부가 룰을 바꾼다라기보다는 네네. 정부라는 말 속에 국회까지 포함하는 범정부라고 생각을 한다면 네네. 그 룰을 바꾸는 게 저는 우리 산업의 그 신성장 동력을 이끌어내는 핵심이라고 생각합니다. 어떤 의미에서는 지금의 그 모든 우리나라 룰은 네. 아까 말씀드린 대로 주력 산업이 이렇게 성장해 올 때 만들어진 네. 과거의 패러다임으로 네. 사실은 만들어져 있습니다. 그렇죠. 기업 간에 이렇게 만나서 새로운 비즈니스를 이끌어내는 걸 좀 오히려 그렇죠. 좀 멀리 하고자 네. 했고요. 네. 그 다음에 자본시장이나 이런 쪽에서 이렇게
이 기업들을 지원하는 네. 그리고 기업들이 산업을 새롭게 바꿔 나가려고 하는 산업 재편의 노력이라든지 이런 모든 것들을 사실은 좀 제한하고 오히려 촉진하는 역할을 못 해왔었죠. 그런 전체적인 생태계 자체가 바뀌어야 될 것 같은데 그쪽 주제는 뭐 우리가 오랫동안 또 논의를 할 수 있을 것 같지만 시간 때문에 좀 그 다른 주제로 넘어가 보겠습니다. 관련된 주제로. 그러면 지금 제4차 그 산업혁명의 주역이라고 이야기하는 IoT라든지 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 뭐 그다음에 3D 프린팅, 그 외에 좀 더 그 분야로 치면 뭐 나노, 바이오 뭐 등등등 여러 가지 있는데 뭐 퀀텀 컴퓨팅까지도 뭐 아주 미래적인 그런 게 있는데 우리 같은 경우에 한국의 경우에 지금 이 분야에서 원장님 보시기에는 어떤 분야들이 그나마 잘하고 있고 앞으로 큰 좀 의미가 있겠다고 보실지요? 저는 한 4가지 분야를 생각해 볼 수 있을 것 같습니다. 네. 첫 번째가 네. 그래도 우리가 그동안 많이 노력을 기울였고 많이 투자한 분야들이 네. 역시 유망하다고 할 수 있겠죠. 자동차, 컴퓨터? IT 관련 서비스가 IT, 네. 아무래도 한국에서는 네. 역시 희망이 있다고 하겠습니다. 물론 저 실리콘밸리의 그런 다이나믹한 생태계에는 못 미치지만 네네. 그래도 우리가 꽤 많은 투자를 했고 네. 우리나라 같이 IT 인프라가 잘 갖춰져 있는 나라가 드물다는 아직도. 얘기까지 네. 나올 정도니까 그리고 아마 드론이라든지 로봇이라든지 이런 쪽도 꽤 우리나라가 투자가 많이 되어 있는 것 같습니다. 그렇습니까? 그런 쪽에서 좀 희망을 가질 수 있을 것 같고요. 네. 두 번째는 저는 우리가 좀 투자가 조금 덜 돼 있는 것 같기도 하고 네. 적어도 인력 면에서는 말이죠. 그러나 앞으로 사회 변화에 부응해야 되는 분야가 있습니다. 말하자면 앞으로 사회적 수요가 늘어날 만한 분야가 저는 바이오 분야라고 생각합니다. 제약이나 네. 의료 네. 그리고 그 연관된 IT하고 연결된 뭐 웨어러블 예, 디바이스. 기기라든지 아니면 원격 의료라든지 이런 새로운 테크닉하고 연결된 네. 그런 바이오 기술들이 기대가 되는 것 같고요. 그다음에 세 번째가 우리 지금 잘하고 있는 기존 산업들을 버릴 수는 없는 것 아닙니까? 그러니까 이 독일이 아마 그 모습을 보여준 것 같아요. 아, 독일은 예, 제조업이 강하니까 네네. 그 제조업의 IT 기술들을 아까 언급하신 사물 인터넷, 네. 3D 프린팅 네. 그리고 빅데이터 등을 결합을 시켜서 일종의 스마트 공장이라는 네네네. 개념을 등장시키고 있는데 우리나라도 그 분야에서 분명히 네. 좀 진전을 이루어서 우리 다른 지금 잘하고 있는 주력 산업의 경쟁력을 높이는 이 분야도 좀 유망한 것 같고요. 네. 네 번째가 저는 잘 언급이 안 되고 있습니다만 네. 파리 기후변화 협약 이후에 우리 산업들이 겪어야 될 변화가 있습니다. 사실은 이 글로벌 워밍이라는 게 굉장한 이슈였지 않습니까? 네. 우리나라가 강추위를 겪었던 것도 글로벌 워밍 탓이라고 네. 할 정도니까 네. 아마도 에너지 절약이라든지 환경 보호를 위한 기술, 예를 들면 뭐 전기 자동차라든지 네. 뭐 전기 충전 장치, 네. ESS라고 부릅니다. 네. 이런 것들이 아마 새로운 기술로서 우리나라가 충분히 할 수 있는 분야라고 생각이 됩니다. 그 새로운 패러다임을 여는 데 있어가지고 이미 그렇게 갖추고 있기도 하고 좀 더 나아가야 되는 그 무슨 말씀인지 잘 알겠습니다. 그것도 어떻게 보면 우리 이런 토의의 그 별개의 주제가 돼서 많은 시간 이야기를 할 수 있을 것 같은데 기왕 지금 4차 산업혁명 이야기를 하고 있으니까 아까 말씀하셨던 포인트로 살짝 돌아갔으면 합니다. 우리가 좀 이렇게 길게 봄에 있어가지고 4차 산업혁명의 부작용에 대해서 생각하는 시각이 많은 것 같습니다. 특히 이번에 WEF 이후에 보면은 많이들 걱정을 하는데 고용 없는 성장. 일부 한국 경제학자들 중에서는 오히려 우리가 인구가 줄고 있기 때문에 고용 없는 성장에 적극 대응을 해야지 거기에 적응보다는 그러니까 적응을 해야지 그걸 바꾸려 하면 오히려 힘들다는 이야기도 있고 그다음에 양극화 로봇과 컴퓨터를 소유하고 있는 사람과 로봇과 컴퓨터에 의해서 잡을 잃는 사람들의 양극화 이런 걱정도 있고 프라이버시 문제도 있는 것 같고요. 클라우드 컴퓨팅에 그다음에 빅데이터 같은 데서 어떻게 보십니까? 원장님 생각에 지금 가장 큰 그 문제라고나 할까 우려할 바 한국 사회 내에서 어떻게 분석을 하십니까? 그게 한 가지만 덧붙인다면 네. 우리나라 주력 산업들도 지금 그 주력 산업들이 투자하는 거의 네.
새로운 투자를 한다고 할 때의 거의 절반이 해외에서 이루어집니다. 맞습니다. 예, 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 우리나라 주력 산업들이 경쟁력을 유지하는 쪽에서도 보면 해외에 투자를 한다. 네. 이것도 우리나라 자업을 좀 줄이는 거겠죠. 네, 네. 거기에다가 새롭게 주력 산업을 경쟁력을 높인다고 아까 얘기했던 사물 인터넷이라든지 네, 혹은 그 로봇이라든지 이런 걸 활용해서 네. 스마트 공장을 만든다고 하는 그 기술도 실은 인력을 대폭 그렇죠. 줄이는 그런 네. 굉장한 좀 이 딜레마에 빠져 있는 셈입니다. 유럽의 선진국들이 지금 그 실업률을 보면 거의 10% 수준에 이르고 있고요. 젊은이들은 한 20% 이상 됩니다. 그러니까 우리나라도 아마 거기에 대한 두려움이 매우 큰 것 같고요. 네. 그런데 이제 한 가지 희망은 경제 다이내미즘을 그대로 유지하고 있는 그래도 모델 케이스가 있습니다. 미국이라는 나라는 그래도 네. 실업률이 거의 우리 경제학자들이 얘기하는 자연 실업률, 네. 말하자면 한 5% 정도 수준 되는, 네. 예를 들자면 주를 이동하는 이사를 해야 되기 때문에 잠시 실업을 한다든지, 난 네. 직장을 바꾸고 싶어 해서 그런 아주 기술적인 소위 마찰적 실업이라는 그거 빼놓고는 거의 완전 고용 수준에 가깝다라는 네. 걸 네. 미국 경제는 유지를 하고 있거든요. 어떤 의미에서는 새로운 그 성장 동력을 네. 잘 이끌어간 가장 잘 이끌어간 게 미국 경제라는 측면에서 저는 약간 희망을 갖고 있습니다. 저는 그 말씀 들으니까는 그 기술 변화에 대한 적응도 적응이지만 극단적으로 유연한 노동시장. 2008년 이후에 수많은 사람들이 정말 잡을 잃었지 않습니까? 쑥 내려갔다가 쑥 올라오는 이런 극단적인 형태의 노동시장 그것도 그거 못지않게 중요한 그 요인이었다는 생각이 들거든요. 저도 동의합니다. 네. 그러나 네. 우리나라 같이 이제 이런 뭐랄까요, 뭐 좀 거의 국민 모두가 네. 어떤 그 안정된 직장을 안정된 원하는. 직장을 원하고 더더구나 서로 좀 이렇게 서로 상호 의존한다는 예, 느낌을 강하게 가지고 있는 경제에서는 네. 그런 식의 강한 이 노동 개혁은 아마 힘들 겁니다. 그러나 네, 네. 지금 우리가 갖고 있는 노동 시장의 경직성 네. 이것 좀 해결을 해야 된다라는 게 현 정부의 인식인 것 같고 경제계 전체에서 아마 바라는 일인 것 같습니다. 아마 그렇죠. 그래야만 신성장 동력, 새로운 우리 경제를 이끌어갈 그런 산업들이 등장하는 여건도 네. 아마 그것하고 맞물려 있는 것 같고요. 원장님, 우리 제한된 시간에 여러 가지 말씀을 해주셨는데요. 긍정적인 것과 또 우리가 유념해야 될 사항들을 여러 가지를 함께 커버를 해주셨는데 마지막으로 시청자들, 우리 한국 시청자들이나 그리고 해외에서 조인하시는 우리 시청자들이 보시기에 한국이 앞으로 나갈 방향이라든지 더 여러 가지 포인트 중에서 특히 그 강조하시고 싶은 말씀으로. 저는 이 4차 산업혁명이 상징하는 그런 변화, 네. 이것이 우리나라 사회적 시스템에 아마 큰 변화를 요구하고 있는 것 같습니다. 저는 우리 산업에도 변신이 화두라는 얘기를 했는데 네. 저는 우리 국민이 이런 큰 변화들에 항상 진취적으로 잘 적응하면서 이렇게 오늘날까지 경제를 일으키고 산업을 발전시켰다고 생각합니다. 이 새로운 변화에도 진취적인 자세, 변화를 수용하는 자세를 우리 국민들이 가질 때 아마 우리 경제의 앞길이 잘 열릴 수 있지 않을까 하는 그런 말씀을 드리고자 합니다. 우리의 민족성이기 때문에 이렇게 보면 한국인들을 이렇게 정의하는 진취적인 자세가 있으니까 앞으로 잘 갈 것이라는 긍정적인 말씀으로 이해를 하겠습니다. 원장님 너무 감사합니다 오늘. 감사합니다. 고맙습니다. 네.